Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain, amma ba'd. Pertama dan yang paling utama, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kesempatannya sehingga kita diberi kesempatan untuk menyimak materi pada hari ini. Salawat serta salam kita berikan kepada Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman yang penuh ilmu pengetahuan seperti sekarang ini. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan materi yang berjudul Hadis Sumber Hukum Islam Kedua. Sebelum memulai pemaparan materinya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Alfilia Trimaulina dari Program Studi Penerbitan Jurnalistik kelas 1D. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hadis sebagai sumber hukum Islam kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afiana Granidia Pramesti dari Program Studi Penerbitan Jurnalistik kelas 1D. Di sini saya akan mempresentasikan materi yang berjudul Hadis Sumber Hukum Islam yang Kedua. Bismillahirrahmanirrahim. Qul ati'u Allah wa ati'u ar-rasul. Fa in tawallaw fa innama 'alayhi ma hummila wa 'alaykum ma حملتم وإن تطيعوه تهتدوا وما على الرسول إلا البلاغ المبين وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون لا تحسبن الذين كفروا معجزين في الأرض ومأواهم النار ولبئس المصير يا أيها الذين آمنوا ليستأذنكم الذين ملكت أيمانكم والذين لم يبلغوا الحلم منكم 3 مرات من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعد صلاة العشاء 3 عورات لكم ليس عليكم ولا عليهم جناح بعدهن طوافون عليكم بعضكم على بعض كذلك يبين الله لكم الآيات والله عليم حكيم وإذا بلغ الأطفال منكم الحلم فليستأذنوا كما استأذن الذين من قبلهم كذلك يبين الله لكم آياته والله عليم حكيم والقواعد من النساء اللاتي لا يرجون نكاحا فليس عليهن
فليس عليهن جناح أن يضعن ثيابهن غير متبرجات بزينة وأن يستعففن خير لهن والله سميع عليم ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج ولا على أنفسكم أن تأكلوا من بيوتكم أو بيوت آبائكم أو بيوت أمهاتكم أو بيوت إخوانكم أو بيوت أخواتكم أو بيوت أعمامكم أو بيوت عماتكم أو بيوت أخوالكم أو بيوت خالاتكم أو ما ملكتم مفاتحه أو صديقكم ليس عليكم جناح أن تأكلوا جميعا أو أشتاتا فإذا دخلتم بيوتا فسلموا على أنفسكم تحية من عند الله مباركة طيبة كذلك يبين الله لكم الآيات لعلكم تعقلون إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه إن الذين يستأذنونك أولئك الذين يؤمنون بالله ورسوله فإذا استأذنوك لبعض شأنهم فأذن لمن شئت منهم واستغفر لهم الله إن الله غفور رحيم لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا قد يعلم الله الذين يتسللون منكم لواذا فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم ألا إن لله ما في السماوات والأرض قد يعلم ما أنتم عليه ويوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا والله بكل شيء عليم بسم الله الرحمن الرحيم إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون
ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون والذين هاجروا في الله من بعد ما ظلموا لنبوئنهم في الدنيا حسنة ولأجر الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون الذين صبروا وعلى ربهم يتوكلون وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض أو يأتيهم العذاب من حيث لا يشعرون أو يأخذهم في تقلبهم فما هم بمعجزين أو يأخذهم على تخوف فإن ربكم لرؤوف رحيم أولم يروا إلى ما خلق الله من شيء يتفيأ ظلاله عن اليمين والشمائل سجدا لله وهم داخرون ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض من دابة والملائكة وهم لا يستكبرون يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إنما هو إله واحد فإياي فارهبون وله ما في السماوات والأرض وله الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء
الآخرة مثل السوء ولله المثل الأعلى وهو العزيز الحكيم ولو يؤاخذ الله الناس بظلمهم ما ترك عليها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد أرسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان أعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب أليم وما أنزلنا عليك الكتاب إلا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. Sejarah singkat hadis dan kodifikasi hadis. Hadis menurut bahasa yaitu sesuatu yang baru, menunjukkan sesuatu yang dekat atau waktu yang singkat. Hadis juga berarti berita, yaitu sesuatu yang diberitakan, diperbincangkan, dan dipindahkan dari seseorang kepada orang lain. Hadis menurut istilah syara' ialah hal-hal yang datang dari Rasulullah SAW, baik itu ucapan, perbuatan, atau pengakuan. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ucapan, perbuatan, dan perkataan. Yang pertama adalah hadis qauliyah atau ucapan, yaitu hadis-hadis Rasulullah SAW yang diucapkan dalam berbagai tujuan dan persuaian atau situasi. Lalu yang kedua ada hadis fi'liyah, yaitu perbuatan-perbuatan Nabi Muhammad SAW seperti pekerjaan melakukan sholat 5 waktu dengan tata caranya dan rukun-rukunnya, pekerjaan menunaikan ibadah hajinya, dan pekerjaannya mengadili dengan satu saksi dan sumpah dari pihak penuduh. Lalu yang ketiga ada hadis takririyah, yaitu perbuatan sebagian para sahabat Nabi yang telah diikrarkan oleh Nabi SAW, baik perbuatan itu berbentuk ucapan atau tindakan. Sedangkan ikrar itu ada kalanya dengan cara mendiamkannya dan atau melahirkan anggapan baik terhadap perbuatan itu, sehingga dengan adanya ikrar dan persetujuan itu. Penulisan resmi dalam kitab-kitab yang dijumpai sekarang baru dimulai pada masa Bani Umayyah atau zaman Umar bin Abdul-Aziz. Sedangkan penulisan secara resmi atau kodifikasi atau disebut juga tadwin dimulai setelah adanya perintah dari Khalifah Umar bin Abdul-Aziz kepada para pakar hadis untuk menuliskannya. Para ulama tidak sependapat dalam menentukan jumlah periodisasi hadis. Ada yang berpendapat 3, 5, bahkan 7 periode. Periode pertama, periode Nabi yang disebut masa wahyu dan pembentukan yang ditandai larangan Nabi kepada para sahabat dalam menulis hadis atau menggunakan kekuatan hafalan. Karena rasa takut bercampur antara hadis dan Al-Quran, agar umat Islam lebih berpotensi terhadap Al-Quran. Maka para sahabat menerima hadis dari Nabi melalui 2 cara, yaitu yang pertama, secara langsung seperti mendengarkan khutbah, pengajian atau penjelasan Nabi kepada sahabat yang bertanya. Lalu yang kedua, secara tidak langsung seperti mendengarkan dari sahabat lain atau dari utusan Nabi. Lalu yang kedua periode kedua, yaitu zaman Khulafaur Rasyidin yang dikenal dengan periode pembatasan hadis dan sedikit riwayat yang dilatar belakangi oleh rasa khawatir akan terjadinya kekeliruan.
Maka mereka melakukan periwayatan dengan dua cara, yaitu secara lafzi atau redaksi hadis sesuai dengan yang disabdakan Nabi, dan secara maknawi, yaitu redaksi beda namun substansi tetap sama. Periode ketiga, yaitu penyebaran hadis ke berbagai wilayah seperti Syam, Irak, Mesir, Persia, Samarkand, dan Spanyol, yang berlangsung pada masa sahabat kecil dan tabi'in besar. Lalu periode keempat ialah periode penulisan dan pembukuan hadis secara resmi yang diperintah resmi oleh Khalifah Umar bin Abdul Aziz dari tahun 717 sampai 720 Masehi sampai akhir abad ke-8 Masehi. Latar belakang Umar menginstruksi adanya kodifikasi hadis adalah bercampur baunya hadis sahih dengan hadis palsu. Juga adanya rasa khawatir lenyapnya hadis-hadis dengan meninggalnya para ulama dalam perang. Lalu selanjutnya adalah periode kelima, periode pemurnian, penyihatan, dan penyempurnaan yang berlangsung antara awal abad ketiga sampai akhir abad ketiga Hijriyah dengan cara memisahkan hadis marfu, mauquf, dan maqtu sehingga menghasilkan hadis-hadis yang sudah terseleksi atau kutub al-sitah. Lalu periode ke-6. Periode ke-6 ini adalah masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan yang berlangsung sekitar 2,5 abad atau antara abad ke-4 sampai pertengahan abad ke-7, sehingga menghasilkan hadis-hadis yang tidak jauh berbeda dengan periode ke-5. Lalu yang terakhir ada periode ke-7. Periode ke-7 ini adalah periode persyaratan penghimpunan dan pentagrijan. Periode ini merupakan kelanjutan periode sebelumnya. Hanya saja dilakukan sistemisasi hadis-hadis menurut penyusunnya, topiknya, kualitasnya, dan lain-lain. Pengertian hadis secara bahasa. Menurut penelitian Abu Bakr, kata hadis senada dengan kata tahdits, yang berarti ikhbar atau memberitahu, yang kemudian berkembang mencakup segala perkataan, ucapan, dan pengakuan Nabi saja. Ada pula yang berpendapat bahwa hadis berarti baru jamak dari hidas, hudasan, atau hudus, sebagai lawan kata dari kodim atau terdahulu. Maksudnya, bahwa semua sabda Rasulullah SAW dianggap sesuatu yang baru. Hadis berasal dari bahasa Arab, yaitu dari kata hadatsa, yadusu, hadatsan, hadisan, dengan pengertian yang bermacam-macam. Pengertian hadis secara istilah. Dalam literatur hadis dijumpai beberapa istilah lain yang menunjukkan penyebutan al-hadis, seperti al-sunnah, al-kabar, dan al-atsor. Dalam kebanyakan terminologi tersebut, menurut kebanyakan ulama, hadis disamakan dengan terminologi al-hadis, menurut Mahmud Al-Tatan dan Fatur Rahman. Sama halnya seperti beberapa perbedaan pendapat di bawah ini. Mengenai pengertian hadis dilihat dari segi pengertian secara istilah, yakni yang pertama, para ulama ahli hadis berpendapat bahwa hadis adalah ucapan, perbuatan, dan keadaan Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, menurut Al-Tibi, hadis bukan hanya perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW, akan tetapi termasuk perkataan, perbuatan, dan ketetapan para sahabat dan tabi'in. Yang ketiga, ulama ahli usul fikih berpendapat bahwa hadis adalah perkataan, perbuatan, dan ketetapan Rasulullah SAW dengan berkaitan hukum. Ulama ahli fikih berpendapat bahwa hadis adalah sifat syariah untuk perbuatan yang dituntut mengerjakannya. Akan tetapi, tuntutan melaksanakannya tidak secara pasti, sehingga diberi pahala kepada orang yang mengerjakannya dan tidak disiksa orang yang meninggalkannya. Posisi dan fungsi hadis. Quran Surat An-Nur ayat 54 yang artinya, taat kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Dan jika kamu berpaling, maka sesungguhnya kewajiban Rasul itu adalah apa yang dibebankan kepadanya. Dan kewajiban kamu sekalian semata-mata apa yang dibebankan kepadamu. Dan jika kamu taat kepadanya, niscaya kamu mendapat petunjuk.
dan tidak lain kewajiban Rasul itu melainkan menyampaikan amanat Allah dengan terang. Fungsi hadis. Dalam uraian tentang Al-Quran, telah dijelaskan bahwa sebagian besar ayat-ayat hukum dalam Al-Quran adalah bentuk garis besar yang secara amaliyah, atau belum dapat dilaksanakan tanpa penjelasan dari hadis. Dengan demikian, fungsi hadis yang utama adalah menjelaskan Al-Quran. Hal ini telah sesuai dengan penjelasan Allah dalam surat An-Nahl ayat 64, yang artinya adalah, "Dan kami tidak menurunkan kepadamu Alkitab atau Al-Quran ini melainkan agar kamu dapat menjelaskan kepada mereka apa yang mereka perselisihkan itu." Dengan demikian, bila Al-Quran disebut sebagai sumber asli bagi hukum fikih, maka hadis disebut sebagai bayani. Dalam kedudukannya sebagai bayani, hubungannya dengan Al-Quran berfungsi sebagai berikut. Yang pertama, menguatkan dan menegaskan hukum-hukum yang disebut dalam Al-Quran, atau disebut sebagai fungsi takkid dan takrir. Dalam bentuk ini, hadis hanya seperti mengulangi apa-apa yang disebut dalam Al-Quran. Umpamanya firman Allah dalam surat Al-Baqarah ayat 110, yang artinya, "Dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat." Ayat itu dikuatkan oleh sabda Nabi, yang artinya, Islam itu didirikan dengan kesaksian bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, dan Muhammad adalah Rasulullah. Mendirikan sholat, menunaikan zakat, pergi haji, dan puasa di bulan Ramadan. Yang kedua adalah memberikan penjelasan terhadap apa yang dimaksud dalam Al-Quran. Yang ketiga, menjelaskan arti yang masih samar dalam Al-Quran. Yang keempat, merinci apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara garis besar. Yang kelima, membatasi apa-apa yang dalam Al-Quran disebutkan secara umum. Yang keenam, memperluas maksud dari sesuatu yang tersebut dalam Al-Quran. Contoh menjelaskan arti kata dalam Al-Quran, umpamanya kata sholat yang masih samar, artinya karena bisa saja sholat itu berarti doa sebagaimana yang biasa dipahami secara umum. Kemudian Nabi melakukan serangkaian perbuatan yang terdiri dari ucapan dan perbuatan secara jelas, yang dimulai dari takbiratul ikram dan berakhir dengan salam. Sesudah itu Nabi bersabda, "Inilah sholat itu, kerjakanlah sholat sebagaimana kamu melihat saya mengerjakan sholat." 7. Menetapkan suatu hukum dalam hadis yang secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Dengan demikian, terlihat bahwa hadis menetapkan sendiri hukum yang tidak ditetapkan dalam Al-Quran. Fungsi hadis dalam bentuk ini disebut isbat. Sebenarnya, bila diperhatikan dengan teliti, akan jelas bahwa apa yang ditetapkan hadis itu pada hakikatnya adalah penjelasan terhadap apa yang disinggung Al-Quran, atau memperluas apa yang disebutkan Al-Quran secara terbatas. Umpamanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengharamkan memakan daging bangkai, darah, dan daging babi. Larangan Nabi ini dapat dikatakan sebagai hukum baru yang ditetapkan oleh Nabi, karena memang apa yang diharamkan Nabi ini secara jelas tidak terdapat dalam Al-Quran. Tetapi kalau dipahami lebih lanjut, larangan Nabi itu hanyalah sebagai penjelas terhadap larangan Al-Quran dalam hal memakan sesuatu yang kotor. Selanjutnya itu nama lain dari hadis. Yang pertama, al-hadis. Menurut ahli bahasa, al-hadis adalah al-jadid, artinya baru. Dalam pengertian al-hadis secara istilah atau terminologi, terjadi beberapa pendapat antara ulama hadis dan ulama usul fikih. Menurut ulama hadis, yaitu sesuatu yang disandarkan kepada Nabi Muhammad SAW, baik perkataan, perbuatan, takrir maupun sifat. Sedangkan menurut ulama usul fikih, yaitu segala perkataan, perbuatan, dan takrir Nabi Muhammad SAW yang berkaitan dengan penetapan hukum. Yang kedua, al-sunnah. Pengertian al-sunnah secara istilah terminologi dikemukakan oleh Muhammad Ajad Al-Khatib adalah segala yang bersumber dari Rasulullah SAW, baik berupa perkataan, perbuatan, takrir, sifat kholaqoh, dan khuluqiyah, maupun perjalanan hidupnya sesudah ia diangkat menjadi Rasul. Yang ketiga, al-kabar dan al-atsor. Al-kabar secara bahasa yaitu an-naba, artinya berita. Sedangkan al-atsor berarti pengaruh sisa sesuatu, bakiyat al-sya'i.
Terdapat perbedaan pendapat antara jumhur ulama dan jumhur Khurasan. Jumhur ulama berpendapat Al-Kabar dan Al-Atsar memiliki arti yang sama. Sedangkan ulama Khurasan berpendapat bahwa Al-Atsar disandarkan kepada sahabat, sedangkan Al-Kabar disandarkan kepada Nabi. Unsur-unsur hadis. Hadis mempunyai 3 unsur pokok, yaitu yang pertama adalah sanad, yaitu rantai perawi hadis yang mengantarkan pada matan. Lalu yang kedua ada matan, yaitu ujung akhir dari sebuah sanad atau isi hadis. Dan yang terakhir yang ketiga adalah rawi, yaitu orang yang menghafalkan hadis dan menyampaikannya pada rawi selanjutnya. Yang terakhir adalah derajat-derajat hadis. Derajat hadis dapat ditinjau dari 2 bagian, yaitu menurut kuantitas rawi dan menurut kualitas rawi. 1. Hadis ditinjau dari kuantitas rawi. A. Hadis mutawatir adalah hadis yang diriwayatkan oleh sejumlah orang yang tidak terbatas jumlahnya. B. Hadis ahad adalah hadis yang tidak mencapai derajat mutawatir. Kedua, hadis ditinjau dari kualitas rawi. A. Hadis sahih adalah hadis yang bersambung sanad, dabit, dan adil. B. Hadis hasan adalah hadis yang penghafalnya tidak sempurna. Maka perbedaan antara hadis sahih dan hadis hasan terletak pada hafalannya. C. Hadis do'if. Terdapat 2 kategori, yaitu do'if lizatihi yang disebabkan gugurnya rawi dan tercelanya rawi. Hadis do'if lalizatihi, hadis do'if yang secara sanad sahih tetapi secara matan lemah. Hadis ini di kalangan sebagian ulama disebut sebagai hadis syashihun fi al-sanad do'ifun al-matan. Kesimpulan dari hadis sebagai sumber hukum Islam kedua adalah sejarah kodifikasi hadis dimulai sejak zaman Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang terjadi atas instruksi darinya. Secara garis besar, proses kodifikasi hadis mengalami 7 periode, yaitu periode pertama disebut sebagai periode Nabi atau masa wahyu dan pembentukan dengan sistem para sahabat penghafal hadis. Periode kedua disebut sebagai periode Khulafaur Rasyidin, yaitu periode pembatasan hadis dan sedikit riwayat. Periode ketiga adalah penyebaran hadis ke berbagai wilayah. Periode keempat disebut penulisan dan pembukaan secara resmi. Periode kelima adalah pemurnian, penyehatan, dan penyempurnaan. Periode keenam adalah masa pemeliharaan, penertiban, penambahan, dan penghimpunan. Dan periode ketujuh disebut sebagai persyarahan, penghimpunan, dan pengtakrijan. Pengertian hadis menurut bahasa adalah al-jadid, yang artinya baru. Al-kabar yang artinya kabar berita. Pengertian hadis secara istilah adalah segala sesuatu yang bersumber dari Nabi atau Rasulullah SAW, baik perkataan, perbuatan, dan ketetapannya. Posisi hadis merupakan sumber ajaran Islam yang kedua setelah Al-Quran, yang memiliki beberapa fungsi yaitu sebagai penjelas atau al-bayan, penetap, dan penguat hukum-hukum yang ada maupun tidak ada di dalam Al-Quran, serta sebagai perinci ayat-ayat yang mujmal atau global dan pengkhusus ayat-ayat yang umum. Hadis memiliki nama lain, yaitu al-hadis, al-sunnah, al-kabar, dan al-atsar, serta memiliki 3 unsur, yaitu matan, sanad, dan rawi. Derajat hadis dapat dilihat dari 2 sisi, yaitu jika ditinjau dari kuantitas rawi, terdiri dari hadis mutawatir dan hadis ahad, sedangkan jika ditinjau dari kualitas rawi, terdiri dari hadis syahih, hasan, dan do'if. Demikian presentasi dari kami kali ini. Semoga apa yang telah kami sampaikan dapat bermanfaat untuk semuanya. Jika ada kekurangan, mohon dimaafkan, karena kesempurnaan sungguh hanyalah milik Allah SWT saja. Sekian dari kami kelompok 2. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.